गुड मॉर्निंग ऑल। मैं मोनिका मेहता साइंस विजिटर्स अज तुहानूं 10वीं का अप्रैल मई के सिलेबस अनुसार पाठ 10वां प्रकाश का परिवर्तन ते अपवर्तन करा रहे हैं। सब तो पहला अफतल दर्पण के मुख फोकस की परिभाषा दो। तो तुसी की देख सकते हो दिस इज दे की है अफतल दर्पण है। ठीक है, समानांतर किरणां जड़ियाँ है जिथे आके मिलन टकरान उस बिंदु ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਅੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 20/2 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। उस दर्पण का नाम दसो जो वस्तु का सीधा ते वड्डा प्रतिबिंब बना सके। अफतल दर्पण ये अगे डायग्राम तुसी देखोगे सेम साइड ते ठीक है बनाएगा अफतल दर्पण। असी वन विच उत्तल दर्पण नूं पिछे दे आवाजाई देखण वाले दर्पण दी क्यों पहल दिंदे आ। उत्तल दर्पण जो छोटा प्रतिबिंब बनता है तुसी अपना हथ देखो ठीक है, हथ की उतली साइड ऊड़ा उत्तल ठीक है, अंदर दी साइड अवतल लेंस। तो जेड़ा छोटा बाहर उत्तल लेंस छोटा अवतल च वड्डा बनता है। ये सब दियाँ रेखा चित्र आएंगे ठीक है, असी पहला ही ऑलरेडी थ्योरी च कीते हैं तो उत्थों तुसी देख सकते हो क्योंकि उत्तल दर्पण दे विच छोटा तो सीधा प्रतिबिंब बनता है तो ज़्यादा दृष्टि खेत्र वध जाता है, ज़्यादा एरिया नूं तुसी कवर करके देख सकते हो। इसलिए ड्राइवर नूं पिछे तक वड्डा खेतर दिखेगा तो वाहनों के उत्तल दर्पण की वरतों की गई है। ये सारे क्वेश्चन नंबर 3 ते 4 अगर तुसी इनू रेखा चित्र सामने रख के देखोगे तो ज़्यादा समझ आते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पता करो ठीक है, आर कितनी है 32 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी R/2 16 सेंटीमीटर। पहला भी सेम क्वेश्चन सी उत्थे गोलाकार दर्पण के 20 सेंटीमीटर ते उत्तल दर्पण दी। फिर वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखी है 10 सेंटीमीटर माइनस आएगा उत्ते रखे एक बिंदु का 3 गुना प्रतिबिंब। तो मैगनीट्यूड दी हुई है 3 गुना ठीक है। एम की होंगे V/U क्योंकि ये दर्पण ਲਈ है तो माइनस फॉर्मूला लगेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी V कढ़नी है असी ठीक है, U -10 आ गई, मैगनीफिकेशन 3 है तो माइनस कैंसल तो यह प्रतिबिंब कितना बनेगा +30 सेंटीमीटर की दूरी पे। सारा कुछ किता हुआ नाल तुसी बस सिर्फ रे डायग्राम ते बेस हुंदा सारा कुछ। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बनाया होया बस ही सीधा प्रतिबिंब जो फोकस ते P दे विचकार पई होवे ध्रुव दे विचकार पई होवे ठीक है। किसी दर्पण तो तुसी कितनी दूरी ते खड़े हो सकते हो तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बने। संभव तौर पर दर्पण सीधा प्रतिबिंब जोड़ा हुंदा आभासी हुंदा उत्तल ते समतल दर्पण दे विचों साडा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे एक अवतल दर्पण नूं प्रयोग करके असी किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हो। वस्तु सीधा प्रतिबिंब कदों बनेगा जो P ते F दे विचकार पई होवे। तो P जिहड़ा है मुख धुरा ठीक है तो F की है 15 सेंटीमीटर। तो वस्तु की है 15 सेंटीमीटर तो घट दूरी ते पई होनी चाहिए है, 0 तो लैके 15 सेंटीमीटर के विचकार पई होनी चाहिए है जिमें कि आह डायग्राम च दिखाया गया। तो इस ते देखो ये अवतल दर्पण है वस्तु जो P ते F के विचकार पई हैगी है जिहड़ी समानांतर किरण जाऊगी वो F जो फोकस चो लंघ जूगी, एक किरण वक्रता केंद्र चो जिवें जाती है वो भी वापस। तो दोनों पिछे जड़े क्वेश्चन आए थे 3 4 ऑब्जेक्टिव वो सारे इस डायग्राम ते बेस है। तो वस्तु का प्रतिबिंब की बनेगा सीधा ते आभासी बन जाता है। तो वस्तु कितने पई है P ते F के विचकार। इस डायग्राम को बहुत ध्यान नाल करना है। तो ये बेस क्वेश्चन नूमेरिकल जो कितना सी ओपोजिट डायरैक्शन च मापते है माइनस ते अगर वस्तु प्रतिबिंब सेम डायरैक्शन च बनता है रे ऑफ लाइट दे तो प्लस लेना है। किसी कार के हैडलाइट से अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੇ ਹੈਡਲਾਈਟ ਤੇ ਅਗਰ ਬਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੇਤਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਭੱਠੀ ਤੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹੋਏਗੀ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਯੂ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਰਪਣ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪਲੱਸ ਲੱਗਦਾ, 1/v ਪਲੱਸ 1/u ਐਫ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੌਰੀ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ +1 ਹੈ, ਮੀਨਸ ਐਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -v/u, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ v ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆਏਗੀ ਪਲੱਸ, ਔਰ u ਮਾਈਨਸ u ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਦਰਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ m-v/u। ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ v ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਪਲੱਸ, u ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ +1, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਜੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੱਤੀ ਕਿਰਨ ਉਸੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਆਈ ਕੋਣ ਕੀ ਹੈ ਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਆਪਾਤੀ ਕੋਣ ਅਤੇ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਤੀ, ਪਰਾਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਭਿਲੰਬ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਲ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਖੋਖਲੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਭਾਗ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਾਵਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ। ਜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਚਮਕਦਾਰ ਸਤ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ। ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪੋਲਿਸ਼, ਉੱਤਲ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ। ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਕਰਤਾ ਬਿੰਦੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਗੋਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਪਣ ਕੀ ਹੈ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ। ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਗੋਲੇ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਅੱਧਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਦਰਪਣ ਕੀ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਦਾ। ਦਰਪਣ ਦਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦੇ ਧਰੁਵ ਜਾਂ ਸੀਰਸ਼, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰੇ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਧਰੁਵ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰੁਵ। ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੇਖਾ ਇਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ r=2f। ਬਾਕੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਵਤਲ ਟਾਰਚ, ਸਰਚ ਲਾਈਟਾਂ, ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋਲਰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਸਕੋਪ 'ਚ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਰਪਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਪੋਨ ਵਟੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਚਾਈ v/u ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਚਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ।
ਜੇਕਰ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਭਾਸੀ। ਜੇ ਵਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿੱਧਾ ਆਭਾਸੀ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਲੇਟਰਲ ਇਨਵਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਰਡ ਉਲਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਅਨੰਤ 'ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਕਸ ਐਫ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਛੋਟਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਿਰਨ ਫੋਕਸ ਐਫ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਸੀ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਆਭਾਸੀ ਛੋਟਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਲਟਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਅਗਰ ਸੀ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਵਸਤੂ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਿਰਨ ਫੋਕਸ ਐਫ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਕਿਰਨ ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਲਟਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਿਰਨ ਫੋਕਸ ਐਫ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਕਿਰਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਿਰਨ ਫੋਕਸ ਐਫ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਨ ਸੀ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ। ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ 'ਤੇ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਲਟਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਐਫ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਵਸਤੂ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੇਸ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੇਪਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੀ ਤੇ ਐਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿੱਧਾ ਆਭਾਸੀ ਅਤੇ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਦਰਪਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਰਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਿੰਡਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਇਹਦਾ ਆਭਾਸੀ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆਭਾਸੀ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈਗੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਿਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਪਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਖਿੰਡ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸੀ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਛੋਟਾ ਸਿੱਧਾ ਆਭਾਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਔਰ ਦਰਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਸ ਦੇ ਮੀਨਸ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਸਰਚ ਲਾਈਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਰਦਰਸ਼ੀ ਦਰਪਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੇਤਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋਲਰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਏਗੀ ਸੋਲਰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਫੋਕਸ ਐਫ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਚ ਲਾਈਟ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਚ ਲਾਈਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੱਲਬ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ
ਇਹ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੱਲਬ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਕਸ ਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਟਾਰਚ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਡਰੋ ਕਰੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਹਰ ਵਾਰ 2 ਕਿਰਨਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ।